بات ملک میں استحکام لا سکتے ہیں. اس بات کا انہوں نے بھی ادراک کیا اور اعتراف کیا کہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، نہ عدالتوں کے فیصلوں سے استحکام آتا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو یہ کام کرنا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کا جو طریقہ اپنایا یا جس طرف نشاندہی کی وہ بتایا کہ عام انتخابات کے نتیجے میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. بیرسٹر علی ظفر جو کہ پرویز الہی کے وکیل تھے وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں، روسٹرم پر آ گئے ہیں، معاف کیجیے گا میڈیا چوک کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کے باہر موجود ہیں. اب سے کچھ ہی دیر میں گفتگو کریں گے. آج سب جانب سے بوائیکاٹ ہونے کے بعد تمام فریقین کی جانب سے آج عدالت میں عرفان قادر موجود تھے جو کہ وکیل تھے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے. اس کے علاوہ بیرسٹر صلاح الدین موجود تھے، چودھری شجاعت کے وکیل تھے. عرفان قادر کے علاوہ باقی دیگر موجود تھے، لیکن کسی نے دلائل نہیں دیے. علی ظفر نے دلائل دیے. جی کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہ آئے آپ کا کوئی بھی چیز ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. کچھ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دونوں طرف جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے ہر قسم کی بحث سنی، کل بھی سنی، آج سوالات بھی پوچھے، کافی مشکل سوالات بھی پوچھے. آج یہ بھی کہا کہ جو ریٹن آرگومنٹس یا ریٹن اپلیکیشنز جو فائل کی گئی ہیں دوسری سائڈ سے ان کو بھی دیکھا جائے. تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کو بھی ڈسکس کیا، ان پہ بھی سوالات پوچھے. تو میری نظر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ آرٹیکل 63A کے مطابق کرنا ہے، اور آرٹیکل 63A کی تشریح یا انڈرسٹینڈنگ، تشریح کی بھی بات نہیں ہے، اس میں صرف اس کو سمجھنے کی بات ہے. اور وہ اس کے اوپر فیصلہ 5:45 بجے سنایا جائے گا. میری نظر میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اپیل ہماری ایکسیپٹ ہوگی، اور اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چانس تھا، اس کا صبح ذکر تو ضرور ہوا تھا. جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیوں نہ اس کو ریفیوز کروں، کیونکہ کچھ ججمنٹس میں ان کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن وہ پھر جب ہم نے ڈیٹیل میں ججمنٹس دیکھی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی جج کو نہ بیٹھنا پڑے. لیکن یہ ایک اچھا ایک جیسچر تھا جج صاحب کا کہ میں ٹرانسپیرنٹلی اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ بھی بحث ہو سکے. اور اس پہ بحث ہر ایک کو اپرچونٹی بھی دی تھی کہ وہ اس پہ اپنا موقف پیش کریں. آج دیکھیں جو بحث تو آرٹیکل 63A پہ میرٹس پہ کچھ وکلاء نے کل بھی کی تھی، کچھ ہفتے کو بھی کی تھی، اس سے پہلے جو لاہور میں ہیئرنگ ہوئی تھی. اور اس کے بعد سب وکلاء کا موقف جو ہے وہ آ گیا تھا رائٹنگ میں. اور اٹارنی جنرل صاحب کی جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے جو حکومت کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں انہوں نے بھی آج بحث کر لی تھی. تو اس میں انفیکٹ جج صاحبان نے یہ سوچا کہ چونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں. تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے اور کافی سارے سیریس سوال تھے، انٹرسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا. انہوں نے ججمنٹس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں اور جو جواب دیے ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائڈ نے، اور ان کا بھی جواب دیں. تو میرا خیال ہے عدالت نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ بائیکاٹ کے باوجود وہ سب کو سنیں. اور انفیکٹ گورنمنٹ تو ریپرزینٹیڈ تھی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب ادھر تھے، اٹارنی جنرل آفس کے انہوں نے بحث کی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت ریپرزینٹیڈ نہیں تھی، وہ بالکل ریپرزینٹیڈ تھی. 27 کا نوٹس تھا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو عدالت کی معاملت کر رہے تھے نا، وفاق کی نمائندگی تو نہیں کر رہے تھے آج نہیں. لیکن خبر یہ دی ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کے لیے آئے ہیں. وہ یہ بات درست ہے، لیکن جب 27A کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں اٹارنی جنرل 27A کے تحت بھی، کیونکہ وہ ہیں حکومت کے اسپوکس پرسن آئین کے تحت، اور ان کا سارا آفس آئین کے تحت
हुकूमत का ही तशरीह करता है उनके मौक़िफ़ की। वैसे साहब, पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें सिर्फ पीटीआई को छोड़कर वो इस अदालती कार्रवाई का बायकाट करके चली गई है। दूसरी तरफ जो आपकी लॉयर फ्रेटर्निटी है वो भी डिवीजन नजर आती है। इस फैसले के जनरल पब्लिक और फिर निज़ाम अदल पर क्या दौर समझता है? देखिए, ये नहीं हो सकता जी कि कोई भी मेरी नज़र में कोई भी फरीक, चाहे वो अहम हो या वो एक गरीब आदमी हो, कोई भी फरीक ये डिमांड नहीं कर सकता कि हमारा जो मुकदमा है बड़ा ज़रूरी है और आप इस पर फुल कोर्ट बैठा लें। आज तक 25 साल हो गए हैं। पिछले 25 साल में 3 या 4 फुल कोर्ट्स बने हैं पूरे 25 साल में, और वो भी तब बने हैं जब आईनी अमेंडमेंट्स का मामला था, ह्यूज एनआरओ का इशू था। वो इतने अहम केसेस में बनते हैं जहां बहुत अहम किस्म के पॉइंट्स हों और उस पर फुल कोर्ट की ज़रूरत हो, तो ये डिमांड जस्टिफाइड नहीं थी। मेरी नज़र में ये इस तरह की डिमांड तब की जाती है जब आपके पास मेरिट्स पे बोलने का कुछ ना हो, जब आपका आखिरी ओवर हो और आपके 50 रन बनाने उस ओवर में, तो आप कह दें कि मैच अबंडेंट। ये वो वाली सिचुएशन थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि हर, चाहे बड़ा आदमी है चाहे छोटा आदमी है, उसका मुकदमा अहमियत का हामिल है। तो आपको पता है कि इस केस की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के जो बेंच था लाहौर में, वो वहाँ केसेस डीलिस्ट हो गए हैं। 70 केस जो है वो सुनना था उन्होंने, जिसकी समाअत अब नहीं हो रही इस एक केस की वजह से। जी, उन्होंने आपको अहमियत दी ना, गलत किया फिर आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्शन। आप देखें ये, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो फिर तो सारे के सारे केसेस पूरे पाकिस्तान में खराब हो जाते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम देखें, कोर्ट हम 1 बजे बैठ रहे हैं, 1 बजे बैठ के हम इस केस की समाअत करना चाहते हैं, हम डिले नहीं करना चाहते, हम इसका फैसला जल्दी करना चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इतना बड़ा क्राइसिस है कि एक आपका चीफ मिनिस्टर अभी नहीं बना, उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को इफेक्ट हो रहा है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और अहम पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है इसको मैं तो समझता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट थी दूसरी साइड से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता इस तरह किसी का कहना जिस तरह के कल कहा गया। एक तरफ 11 जमातें हैं, इखलाकी तौर पर वैसे इसकी अहमियत क्या बनती है? 11 जमातों का यानी कि कल बाइकआउट, उसके बाद फुल कोर्ट की अपील, सिर्फ एक ही अपील है उसकी, क्या इसमें आप उसकी अहमियत को देते हैं वैसे? देखिए, जमातों का इसमें इशू नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जमातें कितनी हैं पाकिस्तान में या कितनी नहीं है। इसमें इशू ये है कि आइन क्या कहता है। आपका आइन क्या कहता है कि आपने इलेक्शन कराना है चीफ मिनिस्टर का, आइन की आर्टिकल 134 के मुताबिक, और जो भी मेजॉरिटी वोट ले जाता है उसको इलेक्ट करना है। आपको याद है हमसे एक गलती हुई थी। हमने गलती क्या की थी कि हमारी जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, उन्होंने रेजोल्यूशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी वो रिजेक्ट कर दी। वो आइन के खिलाफ थी। वो उसके ऊपर अदालत बैठी, 4 दिन पूरी अदालत बैठी, 4 दिन में हियरिंग की, सारी एप्लीकेशंस दी। हमने तो बाइकआउट नहीं किया, 4 दिन में फैसला सुना दिया, शॉर्ट ऑर्डर शाम को रात को 4 दिन में सुना दिया, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बन गया। हमने तो कोई बाइकआउट की बात नहीं की, हालांकि हमारी लार्जेस्ट जमात थी। तो जमात का बड़ा होना या तादाद होना फर्क नहीं पड़ता। इशू ये है कि आइन के मुताबिक क्या चीज़ होनी चाहिए, और मेरे नज़र में आइन के मुताबिक यही होना चाहिए। थैंक यू जी। बैरिस्टर अली जफर वकील परवेज इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। उनसे जब सवाल किया गया कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बॉयकॉट किया गया, तो इस पर बताया बैरिस्टर अली जफर ने कि न सिर्फ ये कि बॉयकॉट की वजह से चीफ जस्टिस ने मुझसे ज्यादा सवालात किए और सख्त सवालात किए, और मुझे उनका भी जवाब देना पड़ा। बैरिस्टर अली जफर से ये भी सवाल किया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर के लाहौर रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की, वहां 70 केसेस फिक्स थे जिनका नुकसान हुआ है क्योंकि मोहतरम जज साहब यहाँ अदालत में जज सुन रहे थे। तो इसका जवाब दिया बैरिस्टर अली जफर ने कि अगर फुल कोर्ट बनाते तो आप सोचें कि केसेस का कितना नुकसान होता। हमारे नुमाइंदा मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत को उन्होंने कवर किया है। एक बार फिर उनसे बात करेंगे। मरियम